Good morning, students. Now here we are also start the new method of into the branch accounting unit. The branch account unit मधली next method आहे stock and debtors method. In this method, the head office are also maintain the number of account in respect of their branch transactions. But into the branch accounting, only one account is opened, that is called as the branch account into the debtors system. The debtor system मध्ये only one branch account is open into the books of the head office, but into the stock and debtor system, the sum of the following accounts are also prepaid, generally are also maintained by the head office. First one is the branch stock account, second one is the branch debtors account, third one is the branch adjustment account, fourth one is the branch expenses account, fifth one is the branch cash account, sixth one is the branch petty cash account, seventh one is goods sent to branch account, and last one is branch profit and loss account, and stock reserve account is prepaid by that particular office for their purpose. Then in this method generally we are also studied here the main account. First one is the branch stock account, branch debtors account, branch adjustment account, branch expenses account, and last one is fifth account is it is nothing but our branch profit and loss account. Now here let us start which transactions is recorded into the branch stock account, which transaction is recorded into the branch debtors account and branch adjustment account, and also so on. Now here first account is we are also studied here the specimen of branch stock account. Now here the branch stock account, which are also prepared by the head office in the books of the head office under the method of stock and debtors system, under the method stock and debtors. That means those transactions are also relating to the branch stock, these are also recorded into the branch stock account. Now here we are also analyze that particular transactions which are also relating to the goods, these are also recorded into the branch stock account. In simple words, those transactions which are also affected onto the stock, these are also recorded into the branch stock account. म्हणजे ब्रँच स्टॉक अकाउंटला रेकॉर्डिंग करत असताना जे ट्रान्झॅक्शन स्टॉकशी रिलेटेड आहेत, जे ट्रान्झॅक्शन ब्रँचच्या स्टॉकवर इफेक्ट करतात, परिणाम करतात, अशा ट्रान्झॅक्शनचं या ठिकाणी रेकॉर्डिंग केलं जाईल. That means which transactions is recorded into the debit side and which transaction is recorded into the credit side. This is the question arises in our mind. मग तुमच्यासमोर प्रश्न पडेल, अकाउंट म्हणलं की each account has two side, debit side and credit side. म्हणजे प्रत्येक अकाउंटला दोन बाजू असतात, एक बाजू असते डेबिट साईड म्हणजे ज्याला आपण डावी बाजू म्हणतो, आणि दुसरी असते क्रेडिट साईड ज्याला आपण उजवी बाजू म्हणतो. द राईट हँड साईड ऑफ अन अकाउंट अँड लेफ्ट हँड साईड ऑफ अन अकाउंट. देन ब्रँच स्टॉक अकाउंट डेबिट साईड म्हणजे ब्रँचचा स्टॉक जर वाढत असेल तर इट शुड बी रेकॉर्डेड इन टू द डेबिट साईड. म्हणजे दोज ट्रान्झॅक्शन्स विच आर ऑल्सो अफेक्ट increase in stock, such transaction is recorded into the debit side of an account. Then those transactions which are also affected onto the stock and for that's the reason the branch stock is decreasing, such particular transaction is recorded into the credit side of an account. मग आता आपण उदाहरण पाहूयात, एक्झाम्पल पाहूयात. समजा ब्रँच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंट टू ब्रँच म्हणजे हेड ऑफिसनं ब्रँचला माल पाठवला, हे ट्रान्झॅक्शन झालं हेड ऑफिस आणि त्यांच्या ब्रँचमध्ये. मग ह्या ब्रँचला माल पाठवल्यानंतर ब्रँचचा स्टॉक वाढेल का कमी होईल? निश्चितच ब्रँचचा स्टॉक वाढणार आहे. म्हणजे या ठिकाणी इन्क्रीज इन स्टॉक झालं म्हणजे त्याचं रेकॉर्डिंग होईल ब्रँच स्टॉक अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू गुड्स सेंट टू ब्रँच. आणखी कोणत्या कारणामुळे या ठिकाणी ब्रँचचा स्टॉक वाढतो? तर या ठिकाणी रिटर्न्स फ्रॉम द डेटर्स और रिटर्न्स फ्रॉम द कस्टमर. म्हणजे या ठिकाणी ग्राहकाला विकलेला माल असेल तो जर परत आला तर साहजिकच त्या ब्रँचचा स्टॉक हा वाढेल, आणि ब्रँचचा स्टॉक एकदा का वाढला त्याचं रेकॉर्डिंग करणार आपण ब्रँच स्टॉक अकाउंट डेबिट. म्हणजे ब्रँच डेटर्स अकाउंट जिथं आपण म्हणतोय
टू ब्रँच डेटर्स अकाउंट. त्याचं कारण काय तर रिटर्न्स फ्रॉम द कस्टमर्स किंवा रिटर्न्स फ्रॉम द डेटर्स ते रेकॉर्डिंग केलं जाईल ब्रँच डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आणि इथं या ठिकाणी रेकॉर्डिंग होईल ब्रँच स्टॉक अकाउंटला. म्हणजे ब्रँच डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला आपण काय म्हणणार बाय ब्रँच स्टॉक अकाउंट इन ब्रॅकेट रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर्स. म्हणजे हे दोन ट्रान्झॅक्शन झाले. आता डिक्रीज इन स्टॉक याच्या ठिकाणी बघूयात. डिक्रीज इन स्टॉक म्हणजे असे कोणते ट्रान्झॅक्शन्स आहेत की ज्याचा परिणाम हा ब्रँचचा स्टॉक ह्या ठिकाणी डिक्रीज होतो. म्हणजे इन दोज ट्रान्झॅक्शन्स विच आर ऑल्सो अफेक्टिंग ऑन टू द स्टॉक such particular stock of that particular branch is decreasing. असे कोणते ट्रान्झॅक्शन्स आहेत उदाहरणार्थ त्या ब्रँचनं माल विकला दॅट इज कॉल्ड ॲज द कॅश सेल्स. माल विकला म्हणजे ब्रँचचा स्टॉक कमी झाला म्हणजे कॅश सेल्सचं रेकॉर्डिंग केलं पाहिजे ब्रँच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट साईड. देन क्रेडिट सेल्स बिकॉज ऑफ ड्यू टू द क्रेडिट सेल्स उधारीवर माल विकला असेल तर तो माल विकला त्याचा परिणाम हा ब्रँच स्टॉकवर होणार आहे. ब्रँचचा स्टॉक डिक्रीज होईल. डिक्रीज इन ब्रँच स्टॉक म्हणजे क्रेडिट सेल्समुळं ब्रँचचा स्टॉक डिक्रीज होतो. सच पर्टिक्युलर्स क्रेडिट सेल्स रेकॉर्डिंग इन टू द ब्रँच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट साईड. परंतु इथं क्रेडिट सेल्स न म्हणता बाय ब्रँच डेटर्स अकाउंट असं म्हणावं लागेल. त्यानंतर गुड्स रिटर्न टू HO म्हणजे या ठिकाणी ब्रँचनं हेड ऑफिसला माल परत पाठवला म्हणजे याचा परिणाम काय झाला तर त्या ब्रँचमधला असणारा स्टॉक कमी झाला. म्हणजेच काय करणार आहे तर त्याचं रेकॉर्डिंग आपल्याला क्रेडिट साईडला करावं लागेल. त्याला काय म्हणणार बाय गुड्स सेंड टू ब्रँच इन ब्रॅकेट रिटर्न टू हेड ऑफिस. देन वी आर ऑल्सो क्लोज द अकाउंट क्लोज करावं लागेल. क्रेडिट साईडला फरक आला तर या ठिकाणी त्याला आपण बाय ब्रँच P&L अकाउंट शॉर्टेज ऑफ स्टॉक म्हणू शकतो. तर डेबिट साईडला फरक आला तर सरप्लस ऑफ स्टॉक. आणि समजा इनवॉइस प्राईस नसेल तर डायरेक्ट या ठिकाणी ब्रँच स्टॉक अकाउंटची बॅलन्सिंग फिगर ही ग्रॉस प्रॉफिट म्हणून डेबिट साईडला फरक आला तर तो P&L अकाउंटला ट्रान्सफर करा. जर प्रॉब्लेममध्ये गुड्स सेंड टू ब्रँच इनवॉइस प्राईस न दिलं नसेल तर म्हणजे आता आपण इथं ब्रँच स्टॉक अकाउंटचा फॉर्मॅट बघूयात. पहिल्यांदा या ठिकाणी स्टॉक ही काय आहे असेट आहे. असेटचा ओपनिंग बॅलन्स हा नेहमी डेबिट साईडला ब्रॉड डाऊन होतो. डेबिट साईडला टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन अमाऊंट कॉलममध्ये अमाऊंट येईल. त्यानंतर टू गुड्स सेंड टू ब्रँच अकाउंट मध्ये त्या ठिकाणी इन्क्रीज इन स्टॉक होतो म्हणून ते ट्रान्झॅक्शन कुठे येईल टू गुड्स सेंड टू ब्रँच अकाउंट ब्रँच स्टॉक अकाउंटच्या डेबिट साईडला. त्यानंतर टू ब्रँच डेटर्स अकाउंट द रिटर्न फ्रॉम कस्टमर किंवा रिटर्न फ्रॉम डेटर्स त्याच्यामुळं ब्रँचचा स्टॉक वाढेल म्हणजे त्या ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग केलेलं आहे ब्रँच स्टॉक अकाउंटच्या डेबिट साईडला. त्यानंतर टू ब्रँच P&L अकाउंट सरप्लस ऑफ स्टॉक. हे त्या ठिकाणी सरप्लस ऑफ स्टॉक असेल तो सरप्लस ऑफ स्टॉक जर लोडिंग असेल तर तुमचं या ठिकाणी तो सरप्लस ऑफ स्टॉक हा ब्रँच ॲडजस्टमेंटला या ठिकाणी आपल्याला ट्रान्सफर करावा लागेल. तो P&Lला या ठिकाणी डायरेक्ट ट्रान्सफर होणार नाही आणि ब्रँच ॲडजस्टमेंटची तुमची या ठिकाणी बॅलन्सिंग फिगर मग P&L अकाउंटला ट्रान्सफर होईल. त्यानंतर जर इनवॉइस प्राईसनं गुड्स सेंड केला नसेल तर तो बॅलन्सिंग फिगर येईल आपली टू डायरेक्ट P&L अकाउंटला ट्रान्सफर करा टू ब्रँच P&L अकाउंट. आता क्रेडिट साईडला काय काय रेकॉर्डिंग होतं आहे तर क्रेडिट साईडला सांगितल्याप्रमाणे या ठिकाणी ज्या ट्रान्झॅक्शनमुळं ब्रँचचा स्टॉक कमी होत असतील असे ट्रान्झॅक्शन मग इथं क्रेडिट साईडला बाय कॅश ऑब्लिक बँक इन ब्रॅकेट कॅश सेल्स. त्यानंतर बाय ब्रँच डेटर्स अकाउंट इन ब्रॅकेट क्रेडिट सेल्स. त्यानंतर बाय गुड्स सेंड टू ब्रँच इन ब्रॅकेट रिटर्न टू हेड ऑफिस. त्यानंतर बाय ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट पाहिजे इथं इन ब्रॅकेट शॉर्टेज ऑफ स्टॉक आणि बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन म्हणजे स्टॉकचा क्लोजिंग बॅलन्स हा या ठिकाणी क्रेडिट साईडला रेकॉर्डिंग होईल. आणि अकाउंट क्लोज केल्यानंतर तुमची बॅलन्सिंग फिगर शॉर्टेज असेल सरप्लस असेल किंवा डायरेक्ट ती बॅलन्सिंग फिगर ट्रान्सफर टू द ग्रॉस P&L अकाउंटला वेनेवर द गुड्स सेंड टू ब्रँच ॲट कॉस्ट असेल तर. Then next one is next account of branch debtors account. We are also studied here specimen of branch debtors account. Debtors it is also a asset. Debtors सुद्धा हे काय असेट आहे. म्हणजे असेट असल्यामुळं साहजिकच काय असेटचा ओपनिंग बॅलन्स ब्रॉड डाऊन होईल डेबिट साईडला म्हणजे टू बॅलन्स ब्रॉड डाऊन आणि क्लोजिंग बॅलन्स कॅरेट डाऊन होईल क्रेडिट साईडला. त्यानंतर इथं सिंगल एंट्री सिस्टीममध्ये तुम्ही या ठिकाणी ब्रँच डेटर्स अकाउंटच्या डेबिट साईडला काय घेता टू क्रेडिट सेल्स. परंतु याचं रेकॉर्डिंग या ठिकाणी ब्रँच स्टॉकवर त्याचा इफेक्ट होत असल्यामुळे ते आपण
इथं म्हणताना काय म्हणणार, टू ब्रँच स्टॉक अकाउंट इन ब्रॅकेट क्रेडिट सेल्स. त्यानंतर सेकंड या ठिकाणी क्रेडिट साईडला काय काय येईल, बाय कॅश ऑब्लिक बँक कॅश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. त्यानंतर बाय ब्रँच स्टॉक अकाउंट इन ब्रॅकेट गुड्स रिटर्न फ्रॉम द कस्टमर्स. त्यानंतर तुमचं डिस्काउंट अलाउड असेल, बॅड डेप्स असतील, अलाउन्सेस असतील, ते या ठिकाणी आपण कुठं घेणार तर ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटला. म्हणजे तिथं म्हणताना म्हणणार डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला बाय ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंट, मग त्यामध्ये तुमचं डिस्काउंट अलाउड येईल, बॅड डेप्स येतील आणि अलाउन्सेस येतील, आणि शेवटी डेटर्स अकाउंटचा क्लोजिंगचा बॅलन्स तो या ठिकाणी कॅरेट डाऊन होईल बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन. त्यानंतर नेक्स्ट या ठिकाणी स्पेसमन आहे, स्पेसमन ऑफ ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट. म्हणजे वेन वॉज द ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट इज ओपन. ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट या ठिकाणी कधी तयार केलं जाईल, म्हणजे ज्यावेळेस गुड्स सेंड टू branch किंवा goods are sent at invoice price or selling price, at that time the branch adjustment account is open. It is an account open to cancel the loading in opening stock, goods sent to branch, goods returned to head office, and closing stock. If the goods are also invoiced at selling price and stock account is recorded with this price, at that time we are also prepared the branch adjustment account for loading only. ब्रॅकेटमध्ये सुद्धा सांगितलेलं आहे लोडिंगच्या अमाऊंटचंच रेकॉर्डिंग इथं या ठिकाणी काय होईल, तुमचं या ठिकाणी होईल. त्यानंतर इथं या ठिकाणी ट्रान्सफर होईल तुमचं ब्रँच स्टॉक असेल त्या ब्रँच स्टॉकचं शॉर्टेज किंवा तुमचं या ठिकाणी सरप्लस या ठिकाणी इथं ट्रान्सफर होईल. फक्त इथं प्रिंटिंग मिस्टेक झालेलं आहे, P&L अकाउंटच्या ऐवजी तिथं काय पाहिजे होतं, टू ब्रँच स्टॉक अकाउंट. इथं या ठिकाणी चुकीच प्रिंटिंग मिस्टेक झालेलं आहे. तिथंसुद्धा ब्रँच स्टॉकला लिहिताना काय लिहिलं पाहिजे होतं, टू ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट जर लोडिंग असेल तर. मग आता आपण इथं ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंटचा फॉर्मॅट बघूयात. आता ओपनिंग स्टॉक असेल तो ओपनिंग स्टॉक ब्रॉट डाऊन केला आहे ब्रँच स्टॉक अकाउंटच्या डेबिट साईडला, त्याच्यावरचं लोडिंग येईल क्रेडिट साईडला. गुड सेंड टू ब्रँच रेकॉर्डिंग केले डेबिट साईडला, लोडिंगच्या अमाऊंट येईल इथं ब्रँच ॲडजस्टमेंटच्या क्रेडिट साईडला. त्यानंतर गुड्स रिटर्न रेकॉर्डिंग केलेत ब्रँच स्टॉकच्या क्रेडिट साईडला, लोडिंगची अमाऊंट येईल इथं डेबिट साईडला. क्लोजिंग स्टॉक या ठिकाणी रेकॉर्डिंग केला आहे ब्रँच स्टॉकच्या क्रेडिट साईडला, लोडिंगची अमाऊंट येईल इथं डेबिट साईडला. म्हणजे त्यानुसार स्पेसमन ऑफ ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट फॉर लोडिंग ओनली, म्हणजे फक्त लोडिंगचीच अमाऊंट इथं रेकॉर्डिंग केली जाईल. त्याचा फॉर्मॅट बघूयात आपण. टू गुड्स सेंड टू ब्रँच अकाउंट इन ब्रॅकेट लोडिंग ऑन रिटर्न, मग लोडिंगवरचं येणारं रिटर्न त्याचं रेकॉर्डिंग इथं होईल. त्यानंतर सेकंड आहे टू स्टॉक रिझर्व अकाउंट इन ब्रॅकेट लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉकच्या लोडिंगवरची अमाऊंट इथं येईल. त्यानंतर टू ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट, टू ब्रँच स्टॉक अकाउंट इथं म्हणलं पाहिजे, म्हणजे लोडिंग ऑन शॉर्टेज. इथं टू ब्रँच P&L अकाउंट इन ब्रॅकेट टू लोडिंग ऑन शॉर्टेज किंवा शॉर्टेजवरचं जे बॅलन्सिंग फिगर असेल त्याच्यावरचं लोडिंग. त्यानंतर टू ब्रँच P&L अकाउंट, त्यामध्ये ग्रॉस प्रॉफिट येईल, ती बॅलन्सिंग फिगर असते ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंटची. क्रेडिट साईडला काय काय येईल तर ब्रँच स्टॉक अकाउंट, not a branch stock account, by stock reserve account, loading on opening stock, by goods sent to branch account in bracket loading on goods sent to branch P&L account in bracket loading on surplus of stock, and last one is by branch profit and loss account in bracket gross loss. ही बॅलन्सिंग फिगर असते. अशा पद्धतीनं हा ब्रँच ॲडजस्टमेंटचा काय स्पेसमन किंवा फॉर्मॅट ऑफ ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट झालेला आहे. त्यानंतर नेक्स्ट आहे, नेक्स्ट या ठिकाणी अकाउंट दिसते आपणाला ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंट. आता ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटला नेमकं या ठिकाणी काय रेकॉर्डिंग होईल, जे एक्सपेन्सेस असतील त्याचं या ठिकाणी रेकॉर्डिंग होईल. म्हणजेच इथं डेबिट साईडला सर्व या ठिकाणी रेकॉर्डिंग होतील एक्सपेन्सेसचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल सॅलरीज असेल, रेंट अँड टॅक्सेस असेल, ॲडव्हर्टाइजमेंट असेल,
हे सर्व या ठिकाणी हेड ऑफिस काय करतं, कॅश पाठवतं ब्रँचला हे एक्सपेन्सेस भागवण्यासाठी. मग त्याचं रेकॉर्डिंग हे ठिकाणी ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटला होईल, कारण ते काय आहेत, एक्सपेन्सेस आहेत. फक्त म्हणताना काय म्हणणार आपण, टू कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट, त्यामध्ये सॅलरीज, दुसरं असेल रेंट अँड टॅक्सेस आणि ॲडव्हर्टाइजमेंट जे काय दिलं असेल ते. त्यानंतर आता डेटर्स अकाउंटचे जे काय पर्टिक्युलर आपण बॅड डेप्स म्हणतो किंवा या ठिकाणी अलाउन्सेस म्हणतो किंवा डिस्काउंट म्हणतो, तो आपण विचारात घेतो ब्रँच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काढताना. प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काढताना ते विचारात घेतो साहजिकच. इथं सुद्धा या ठिकाणी बॅड डेप्स, डिस्काउंट आणि अलाउन्सेस हे या ठिकाणी ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साईडला या ठिकाणी घेतले जातील. फक्त म्हणताना आपण काय म्हणणार, टू ब्रँच डेटर्स अकाउंट, त्यामध्ये मग बॅड डेप्स, डिस्काउंट अँड अलाउन्सेस. त्यानंतर टू पी टी कॅश ऑब्लिक कॅश अकाउंट. त्यानंतर टू आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस प्रॉब्लेममध्ये दिले असतील तर, आणि क्रेडिट साईडला येईल बाय प्रीपेड एक्सपेन्सेस दिले असतील तर, आणि येणारी ही बॅलन्सिंग फिगर असेल ते ट्रान्सफर होईल ब्रँच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला. म्हणून तिथं म्हणलेलं आहे बाय ब्रँच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट इन ब्रॅकेट बॅलन्स ट्रान्सफर. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे या ठिकाणी स्पेसमन ऑफ ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंट या ठिकाणी आपण बघितलं. म्हणजे ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिटला टू कॅश ऑब्लिक बँक, म्हणजे खर्चासाठी हेड ऑफिसनं पाठवलेले पैसे, त्या खर्चाची नोंद ही ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साईडला होईल. त्यानंतर डिस्काउंट म्हणजे डेटर्सला दिलेलं जे काही डिस्काउंट असेल, अलाउन्सेस असेल किंवा बुडीत रक्कम असेल, ती सुद्धा रेकॉर्डिंग होईल ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिटला. फक्त कोणत्या हेड अंतर्गत, टू ब्रँच डेटर्स अकाउंट या हेड अंतर्गत ते सर्वच्या सर्व घेतलं जाईल. म्हणजे काय काय त्यामध्ये येईल, बॅड डेब्स, डिस्काउंट आणि अलाउन्सेस. त्यानंतर पी टी काही एक्सपेन्सेस असतील त्याचं या ठिकाणी किंवा कॅश अकाउंट तयार केल्यानंतर किंवा पी टी एक्सपेन्सेस अकाउंट क्लोज केल्यानंतर पी टी एक्सपेन्सेस ड्युरिंग द इयर ते या ठिकाणी ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटला घेतले जातील. आउटस्टँडिंग एक्सपेन्सेस असतील तर ते या ठिकाणी ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिटला घेतले जातील. आणि प्रीपेड एक्सपेन्सेस असतील तर ते ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला घेतले जाईल. आणि क्रेडिट साईडला जी बॅलन्सिंग फिगर येईल, म्हणजे ब्रँच एक्सपेन्सेसची बॅलन्सिंग फिगर ही क्रेडिट साईडलाच येणार, हे साधं सोपं लॉजिक लक्षात ठेवा. आणि नंतर ती या ठिकाणी ब्रँच एक्सपेन्सेसची बॅलन्सिंग फिगर ट्रान्सफर केली जाईल ब्रँच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला, आणि नंतर तुमचा त्या ब्रँचचा प्रॉफिट किंवा लॉस हा फाइंड आउट केला जाईल. त्यानंतर नेक्स्ट स्पेसमन या ठिकाणी बघूयात आपण, फॉर्मॅट बघूयात. ते या ठिकाणी स्पेसमन ऑफ ब्रँच कॅश अकाउंट. म्हणजे ब्रँच कॅश अकाउंट असेल तर त्या ब्रँच कॅश अकाउंटचा नेमका या ठिकाणी काय आहे, तर या ठिकाणी टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, टू बॅलन्स बाय बॅलन्स कॅरेट डाऊन, तर त्यानंतर बाय ब्रँच एक्सपेन्सेस म्हणजे कॅश गोज आउट, कॅश जर दिली असेल तर ते ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंट असेल. बाय कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट, आणि रिसिव्ड फ्रॉम द कॅश डेबिट साईडला रिसिप्ट्स, आणि क्रेडिट साईडला काय असेल तुमचं पेमेंट. रिसिप्ट म्हणजे काय, जमा, म्हणजे कॅश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स. तिथं या ठिकाणी काय म्हणणार, कॅश अकाउंटच्या डेबिटला टू ब्रँच डेटर्स अकाउंट. कॅश सेल्स असतील तर तिथं काय येईल, कॅश अकाउंटला टू ब्रँच स्टॉक अकाउंट. बाय ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंट म्हणजे सॅलरी समथिंग दॅटसाठी कॅश दिली असेल. आणि बाय कॅश ऑब्लिक बँक अकाउंट, इथंसुद्धा या ठिकाणी तुमचं कॅश पाठवली असेल सॅलरीसाठी, याच्यासाठी समथिंग दॅट. अशा पद्धतीनं हे तुमचं या ठिकाणी ब्रँच कॅश अकाउंट आलं. त्यानंतर नेक्स्ट स्पेसमन आहे स्पेसमन ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रँच. म्हणजे व्हेनेवर ॲट दॅट टाईम द हेड ऑफिस आर ऑल्सो सेंड गुड्स टू देअर ब्रँच, at that time such particular transactions are also recorded into the goods sent to branch account. Now here we are also studied the format of the goods sent to the branch account. Debit side to branch stock account in bracket return. Branch stock account, it is also the real type of the account. याच्यामध्ये रेकॉर्डिंग करत असताना डेबिट साईड तुमच्या आता लक्षात आले असेल नेमकं याच्यामध्ये काय येणार आहे. याच्यामध्ये तुमचं स्टॉक रिसिव्ड झाला असेल तर त्याचं रेकॉर्डिंग डेबिटला, म्हणजे टू ब्रँच स्टॉक अकाउंट इन ब्रॅकेट रिटर्न फ्रॉम द ब्रँच असेल. टू ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट इन ब्रॅकेट लोडिंग ऑन गुड्स सेंट. त्यानंतर क्रेडिट साईडला बाय ब्रँच स्टॉक अकाउंट इन ब्रॅकेट गुड्स सेंट्स, आणि बाय ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट लोडिंग ऑन रिटर्न. अशा पद्धतीनं या ठिकाणी रेकॉर्डिंग होईल. आणि येणारी बॅलन्सिंग फिगर ती काय असेल, गुड्स सेंट टू अकाउंटची पर्चेस किंवा ट्रेडिंग अकाउंटला ती बॅलन्स या ठिकाणी ट्रान्सफर होईल.
म्हणजे अशा पद्धतीनं हे गुड्स एंड टू ब्रँच अकाउंटचा फॉर्मॅट झाला. आणि त्यानंतर तुमचं ब्रँच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटचा फॉर्मॅट म्हणजे ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट रिफ्लेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑर लॉस पोझिशन ऑफ द ब्रँच and this account is also prepared to ascertain the net profit or loss position of the branch. That means very well we are also studied the trading account as well as the profit and loss account into the 11th standard as well as the 12th standards. म्हणजे 11वी-12वीमध्ये तुम्ही ट्रेडिंग अकाउंट आणि P&L अकाउंट या ठिकाणी बघितलं असेल. मग ट्रेडिंग अकाउंटला येणारा फरक हा ग्रॉस प्रॉफिट असतो, ग्रॉस लॉस असतो. आणि एक्झॅक्ट जो काय रिझल्ट असेल फायनल रिझल्ट हा आपल्याला P&L अकाउंटवरून समजतो, तो जो नेट प्रॉफिट किंवा नेट लॉस असतो. मग इथं सुद्धा ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट्स आर ऑल्सो रिफ्लेक्ट द ग्रॉस प्रॉफिट ॲज वेल एज द ग्रॉस लॉस पोझिशन ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ब्रँच. बट द ब्रँच P&L अकाउंट आर ऑल्सो important to find out the exact financial position in the form of net profit or net loss of that particular branch. Now here we are also studied the specimen of the branch profit and loss account. Then into the debit side to branch adjustment account balancing figure in bracket gross loss. म्हणजे ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंटची बॅलन्सिंग फिगर हे या ठिकाणी डेबिट साईडला त्याचं रेकॉर्डिंग होईल, तो असेल तो ग्रॉस लॉस. त्यानंतर टू ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंट, ब्रँच एक्सपेन्सेसची बॅलन्सिंग फिगर इथं डायरेक्टली या ठिकाणी ब्रँच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला त्याचं रेकॉर्डिंग होईल. त्यानंतर टू ब्रँच स्टॉक अकाउंट इन ब्रॅकेट ग्रॉस प्रॉफिट. त्यानंतर क्रेडिट साईडला येईल बाय ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट इन ब्रॅकेट डिफेक्टिव्ह गुड्स. आणि येणारा जो काय बॅलन्सिंग फिगर असेल तो ट्रान्सफर टू द जनरल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. म्हणजे अशा पद्धतीनं हे आपण या ठिकाणी स्टॉक अँड डेटर्स मेथड अंतर्गत हे ट्रान्झॅक्शन नेमकं कुठं घ्यायचं, कशा पद्धतीनं घ्यायचं याचा या ठिकाणी अभ्यास केलेला आहे. नेक्स्ट लेक्चरला आपण या ठिकाणी प्रॉब्लेम पाहणार आहोत. प्रॉब्लेम नंबर 1 ऑन स्टॉक अँड डेटर्स मेथड. आता या ठिकाणी आपण सर्व या ठिकाणी ट्रान्झॅक्शनचं रेकॉर्डिंग, स्पेसमन अँड फॉर्मॅट ऑफ पर्टिक्युलर अकाउंट्स वी आर ऑल्सो स्टडीड हिअर. म्हणजे जनरली 5 अकाउंट तयार केले जातात. 5 अकाउंट या ठिकाणी त्यामध्ये ब्रँच स्टॉक अकाउंट, ब्रँच डेटर्स अकाउंट, ब्रँच ॲडजस्टमेंट अकाउंट कधी जर तुमचं गुड सेंड टू ब्रँच ॲट सेलिंग प्राईस किंवा ॲट इनवाईस प्राईस असेल तर. त्यानंतर ब्रँच एक्सपेन्सेस अकाउंट आणि शेवटचं आहे ब्रँच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. फिनिश. थँक्यू व्हेरी मच.